ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। महला पहला। मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई कुम्हार, घड़ भांडे इट्टां किया, जल्दी करे पुकार। ये जिहड़े सलोकां दा विशा पिछे चलदा आ रहा है, ये लगभग इस गल दे नाल संबंध रखता है कि कोई बंदा जां कोई भी मजहब जेड़े जेड़े अपने कर्म करता है, उन्हां कर्मां नूं सही होण दे लई जां उन्हां कर्मां नूं सही दस्सण दे लई वो कई तरीकिਆਂ ਦੀਆਂ दलीलां दिंदा है। और जिस तरह जोगी अपने मजहब नूं वधिया कह रहे ने, हिंदू अपना ख्याल रखते हैं, मुसलमान अपना ख्याल रखते हैं, पर इन्हां दे विचों उत्तम कौन ने? भगत जिन्हां दे मन दे विच हर वेले आनंद है। नानक भगतां भुख सालाहण सच नाम आधार, सदा आनंद रहें दिन राती गुणवंतिया पाशार। हुण उहदे तो बाद एक वहम जिहड़ा साडी दुनिया दे उत्ते है, वो इस गल दा है कि जदों प्राणी चढ़ाई कर जाता है, कोई जिहदा जन्म होया है उन्हें मरना तो है ही है, जन्मं तां मरणं, कि जिहड़ा प्राणी चढ़ाई कर जाता है उहदे शरीर नूं किवें संभालना है। वीर जी तुहाडी आवाज़ आ रही है, तुहाडी आवाज़ आ रही है, थोड़ी जी कृपा करो। कोई जिहड़ा शरीर है ना, उहनूं संभालना किवें है, ते वो भी फिर लगभग हर एक मजहब ने अपने तरीके दे ख्याल बनाए हुए ने। कोई दबण दे विच यकीन रखता है भी उन्होंने दफना दिता जाए, कोई अग दे विच साड़न दे विच यकीन रखता पिया है, कोई उन्होंने शरीर नूं पानी दे विच रोड़ के ते फिर जिहड़ा है वो शरीर नूं अपने तो छुटकारा जां इस संसार तो शरीर संभालण दा इदां प्रबंध करता पिया है। इदां दुनिया दे विच लगभग जिन्ने सभ्याचार ने, जिन्ने कल्चर ने, हर एक दे कल्चर दे विच एक दूसरे दे नालों वखरे वखरे ख्याल ने। कई इदां दे भी ख्याल ने जिन्हां दे विच उन्हां दे जिहड़े बंदे चढ़ाई कर दिंदे उन्हां दे अगे नचदे भी जांदे ने। साडे भी इत्थे कीता जांदा है, उहनूं वड्डा करना कहिंदे ने। पर मुक्कदी गल इह है कि एक ख्याल है जदों दूसरे बंदे नूं वो मजाक दे विच लै जांदे ने कि जिस तरीके दे नाल तुसीं अंतिम रस्म निभाउंदे जे ना, इस तरीके दे नाल रस्म निभाया बंदे दी मुक्ति नहीं हुंदी। उन्हां दे विचों एक ख्याल गुरु नानक साहिब महाराज ने इत्थे लै लिया है, मुसलमानी मत दा, और लगभग जिहड़े सैमैटिक रिलीजन ने जिन्हां दे विच ईसाई मत भी आ जांदा है, यहूदी मत भी आ जांदा है। इन्हां दा ख्याल ये है कि जदों बंदा चढ़ाई कर जाता है, वड्डा ख्याल इन्हां दा यही है, चढ़ाई कर जाता है तो उन्होंने जमीन दे विच दफनाउणा चाहिदा है, उन्होंने साड़ना नहीं चाहिए। और दफनाउणा इस करके चाहिदा है कि एक ना एक दिन जिहड़ा है वो क्यामत दा दिन होवेगा, जिन्हों जजमेंट डे कहिंदे आ। वो एक ना एक दिन क्यामत दा होवेगा ते वो जिहड़ा है उदों उन्हां लोकां दे कीते हुए कर्मां दा फैसला होवेगा। वैसे कुछ सूफी इन्हां ख्यालों तो वखरे ने, वो कहते रोज़ का ही दिन क्यामत का है, रोज़ ही क्यामत का दिन है, रोज़ ही कर्मां का निर्णय हो रहा है। पर मोटे तौर के उत्ते वो मुर्दे नूं चढ़ाई करके प्राणी नूं इस करके नहीं साड़ते क्योंकि उन्हां दा ख्याल ये है कि शरीर दे नाल अजे भी रूह उत्थे निवास करती पई है, अजे भी उत्थे रूह निवास करती पई है। और जिहदे करके जदों फैसला होवेगा तो वह फैसला रूह का होवेगा, तो जे शरीर ही साड़ दिता गया तो फिर रूह किदां फैसला कर सकती है? वो उन्हां दा एक ख्याल है। और इसे करके जिहड़े ने वो शरीरां नूं साड़दे नहीं ने, वो शरीरां नूं दफन कर देंदे ने। और इत्थों तक जिहड़े शरीरां नूं साड़दे ने वो कहिंदे ने उन्हूं मुक्ति नहीं हो सकती। वो कहिंदे ने ये ते दोजक दी अग दे विच पै गया है, उन्हूं नापाक मनदे ने।
ਬੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾਪਾਕ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਰਬਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਭੱਠਾ ਜਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾਪਾਕ। ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਦਫਨਾ ਕੇ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਰਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾੜਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਦਫਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਘੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਅੱਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੈ ਬੱਪੁੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇਂ ਅੰਗਿਆਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਦੀ ਰਹੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਕਾਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਛੇਤੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਲਗਭਗ 500 ਸਾਲ 700 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਸਮ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਸਮ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਵਾਲੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਰਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੰਸ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਆਂ ਛੁੱਟੜ ਹੋਈਆਂ ਨਾਰੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਕੜ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਨ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭੋ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਰਕ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਤੂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੋਹ ਪਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਕੜ ਪਾਵੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਪਰ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 'ਚੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਿਲ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਖੀ ਦਾ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਂਭਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੱਜੈਂ, ਦੱਜਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦੱਜੈਂ ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੱਜੈਂ ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੀ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੜਦੇ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਭਟਕਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾ? ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਗਏ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸੱਟੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ। ਵੇਖੋ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਖਿਆਲ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸੱਟੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੇ, ਹੱਸਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਸੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਵਰ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਰਗਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਗਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ,
ਉਹ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸੱਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ 365 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ 365 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵਰੀਣਾ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਏਡੇ ਕਾਹਲੇ ਨੇ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਵਰੀਣਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 365 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 4 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਪੀਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦੇਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਮੱਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇਣੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ। ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਬਾਂਹ ਥੱਲੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮਰ ਕੇ ਕੀ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਰ ਕੇ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਹੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰੂਥਲ ਨੇ, ਰੇਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਰਾਖ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਾਲਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, CNG ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਕੜ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ VIP ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਕਦੀ VIP ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਤ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਰਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੋ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋਊ ਪਈ ਹੈ ਰੇ, ਸੂਧੇ ਸੂਧੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ ਨਤਰ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦਵਈ ਹੈ ਰੇ, ਧਨਵੰਤਾ ਅਰ ਨਿਰਧਨ ਮਨਈ ਤਾਕੀ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਕਾਨੀ ਰੇ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮਕਰ ਮਾਰੇ ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਿਡਾਨੀ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਨਵਾਨ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਨ ਜੇ, ਰਾਜਾ ਜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਜੇ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮਕਰ ਮਾਰੇ। 4 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਿਡਾਨੀ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਸੰਸਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਖ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਬਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਥੱਲੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਲੋਥਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੀਕ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਗਮੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਡਨ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹਾਂ?
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਗ ਮਰਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਨਿਤ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਾਮਨਾ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀ ਲਾਂ, 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀ ਲਓ, ਕਿ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆ ਜੀਵਣਾ ਭੀਤਨ ਹੋ ਸੀਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਇਹਦੀ? ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਦਾਤਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਫਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਅੰਗ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੈ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਡਰ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਧੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 7 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ 6 ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜੇ 6 ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 7 ਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਗਾਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਲੜ ਪੈਣ, ਅੱਧੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਫੇਰੇ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ 2 ਜਣੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ 2 ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ 2 ਮੌਕੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਦਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦਾਤਾਰ ਦਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ
ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋ ਕਰਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਯੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਗਭਗ 48 ਕੋਹ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਓਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੇ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਸ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੰਗ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਵਾਂਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਰੁਲਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਭਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੰਦਗੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਰੁਲਾਈ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ, ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਕੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਜੀਵਤ ਲੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਨਰਕ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਕਤੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਆਮਤ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੁੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਸ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸਹੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ। ਬੇਣੀ ਕਹੈ ਸੁਨੋ ਰੇ ਭਗਤੋ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਮਰ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ, ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਮ ਸਰੀਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਕਰ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਛੱਡੀ। ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਕਰ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣ, ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਕਰ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ। ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਆਹ ਹੈ ਮੁਕਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ, ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ, ਦੱਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋਊ ਕਹਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਪਕੜ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤਮ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਆ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਅਲੱਖ ਅਲੱਖ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੋਬਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਖਿਆਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਨਨੇ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਸਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਉੱਤਮ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।